پشتونوں کو یہ کر رہا ہوں کہ اے بدبخت پشتونوں، آپ کا حساب، آپ کے خون کا حساب کون لے گا؟ سر میں بڑے جذبات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تین دن ہم فضول چیزوں پہ ڈسکشن کرتے رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج جب ہم نے شور مچایا کہ باجوڑ کا پہلے ایشو لینا چاہیے، تو پھر آپ پریشر پہ آ کے آپ نے باجوڑ کا یہ کیا۔ سر میں بائی گاڈ وہاں پہ اگر آپ رپورٹ لیں تو وہاں پہ کفن اور تابوت کم پڑ گئے تھے، اتنے لاشیں گری ہوئی تھی۔ اب میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں باجوڑ کا جو ایشو ہوا ہے یہ پہلا ایشو نہیں ہے سر، یہ پچھلے 40 سالوں سے ایکس فاٹا میں اور پشتونخوا میں یہ خونی کھیل شروع ہے، اور کوئی اس کا مداوع نہیں کر رہا ہے سر۔ کوئی جو 70,000 کے قریب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وار آن ٹیرر پہ ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ شہید نہیں ہوئے، یہ پشتون شہید ہوئے تھے، شہید ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے۔ سر یہاں پہ جب کوئی ملازمہ پہ ٹارچر ہوتا ہے یا کوئی ملازم پہ کوئی یہ ہوتا ہے یا کوئی لڑکی کو چھیڑتے ہیں تو سر دن رات ہماری میڈیا جو ہے نا لگی رہتی ہے ان کو، اور ہمارے خون کا جو ہے نا ان کے پاس کوئی احساس نہیں ہے۔ سر اس طرح کے احساس محرومیت جو ہے نا بڑے بڑے حادثے کو جنم لیتی ہے۔ اور ہماری سر افغان پالیسی کیا پالیسی ہے سر؟ آپ نے جب سے آپ کی 15 مہینے کی حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، ساتھ میں ہماری جے یو آئی مولانا اس کا صدر بھی ہے، اور اس کو جب بیچتے ہیں ٹاک کے لیے طالبانوں کے ساتھ یا افغانستان کے طالبان، تو ایک منسٹر آف اسٹیٹ بیچاری وہ طالبانوں کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، اور بلاول زرداری کو جو 50 سے زیادہ دورے کر چکے ہیں باہر دنیا کے، اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ افغانستان میں جائیں اور طالبانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سر اب ہمارے اوپر اللہ نے ایسے حکمران بھیجے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف جب پنجاب کا چیف منسٹر تھا تو لاہور میں جو دھماکے کیے ہیں، خودکش حملے ہوئے، اس کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ سر شہباز شریف نے کیا کہا؟ شہباز شریف نے کہا کہ میرے طالبان بھائیوں، خدا کے واسطے پنجاب پہ حملے نہ کرو، ادھر ادھر کرو۔ سر ادھر ادھر میں تو ہم آ رہے ہیں، سندھ آ رہا ہے، بلوچ آ رہا ہے۔ سر یہ ان کی سوچ ہے۔ اگر اس طرح کی سوچ ہے تو یار ہم پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پنجاب میں شامل کر لیں، شاید اس کے تھرو ہم بچ جائیں۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ یہاں مولانا صاحب نے عمران خان کے بارے میں بات کی۔ سر میں لاسٹ ایئر طالبانوں کے ساتھ جرگ میں مجھے بھی بھیجا گیا تھا، عمران نے نہیں بھیجا تھا، مجھے اور لوگوں نے بھیجا تھا، کوئی 70 کے قریب ہم ڈیلیگیشن میں گئے تھے۔ تو خدا کی قسم، میں خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ سر وہ طالبان، وہ وزیر کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا آپ لوگ بڑے بدبخت لوگ ہو۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ آپ نے کہتے ہیں مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان جو مسلمانوں کی آواز اٹھاتا تھا، ان کو آپ نے راتوں رات فارغ کیا کرسی سے۔ تو اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اور ان لوگوں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ سر یہ جب جی عالم اسلام کا جی آپ کنٹینیو کریں پلیز۔ سر یہ کیا کہا اس نے؟ نو کراس ٹاک۔ سر اب بات یہ ہے، میں آخری ایک منٹ میں بات کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم اینڈ آئی لو ہم، لیکن سر اس نے اپنے پارٹی جو 95 ارب روپے اس نے اپنے اے ڈی پی میں ان پارلیمنٹرین کو، جس کو ہم چور اور ڈاکو کہتے ہیں، ان کے حوالے کیا۔ 60 ارب لاسٹ ایئر بجٹ سے دیا، اور 60 کروڑ ایک MNA کو دیا۔ تو سر ایکسپانس کر دیا سر میری یہ ریکویسٹ ہے، ایکسپانس کر دیا سر ایکسپانس کر دیا جی سرنڈر صاحب، ایکسپانس کر دیا سر میری ریکویسٹ ہے اسحاق ڈار سے، ایکسپانس کر دیا۔
सर मेरा Expand कर दिया, रिक्वेस्ट है सर, हो गया। मेरा एक रिक्वेस्ट है सर कि ईसा डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी इसकी तारीफ की है, मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उन शहीदा के लिए और उन जो मजरू हैं या जो इंजर्ड हैं उनके लिए यहाँ कंपनसेशन पे ऐलान कर दें। बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू जी। जी मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ। बारे में बात हुई है एक और मिनट, मुझे मुश्ताक दुख साहब, के इसके बाद साथ बात कहना होगी। पड़ता है कि तहकीक के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा मौक्कर फोरम है और यहाँ पे हमें एहतियात का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। ये जो बयान मंसूब किया गया है कि आप पंजाब में धमाके ना करें और इधर उधर कर लें, ये बयान अगर दुरुस्त है तो जो आप कहेंगे वो हरजाना मैं अदा करूँगा, लेकिन फिरते जज्बात में इस तरह की बातें मत किया करें। ये बयान अपना सोच समझ के दे, ये दरोग गोई है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात तशरीफ रखें प्लीज। दूसरी, जी बिल्कुल पता है जी, सारी दुनिया को पता है जिस तरह। दूसरा सर, ये एक्सपंज किया जाए पार्लियामेंटेरियंस के, जी तशरीफ रखें सेनेटर साहब, प्लीज तशरीफ रखें। पार्लियामेंटेरियंस के बारे ये जुबान इस्तेमाल करना कि ये चोर डाकू हैं, ये इंतहाई कभी हरकत है। माजरत करनी चाहिए सेनेटर साहब को, अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। ये इस हाउस की और इस हाउस के अराकीन की तौकीर का मामला है सर। जी हाँ जी। सेनेटर साहब, दूसरा जो जी मैं पेमेंट देता हूं। अब मुश्ताक साहब तशरीफ रखें, मैं देता हूं प्लीज। एसडीजीज को वो वोट सेनेटर के साहब जरिए तशरीफ जाते रखें। हैं, वोट के जरिए जाते हैं। पार्लियामान का ये इख्तियार है, नेशनल असम्बली का ये इस्तेहकाक है। वो ये फंड्स एलोकेट करते हैं, किसी को इस पे इख्तियार नहीं होता। जी आप इस पढ़ तरह के की बात किया बात, करें। इस तरह की बातें सेनेटर साहब प्लीज ना किया करें हाउस में। इस बात को मैंने सर एक्सपेंस कर दिया मिनिस्टर साहब। जी सेनेटर मुश्ताक साहब, फिदा साहब बैठ जाए प्लीज, तशरीफ रखें। इसके बाद मैं नंबर देता हूं, तशरीफ रखें। फिदा साहब तशरीफ रखें प्लीज। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैं दरखास्त तशरीफ करूंगा- रखें फिदा साहब। मैं दरखास्त करूंगा अपने जी लीडर ऑफ द हाउस मुश्ताक साहब, एक मिनट। मैं लीडर ऑफ द हाउस दरखास्त खड़े हैं। मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब, जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज मिस्टर माइक स्पीकर, खोलें। मैं बात कर लूं तशरीफ रखें अबड़ो साहब प्लीज, मिस्टर चेयरमैन। तशरीफ रखें प्लीज। साहब मैं जी जवाब दे देते हैं। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं प्लीज। ये हम नया कल्चर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ। आबड़ो साहब, आबड़ो जवाब साहब, दे रहा हूं। आबड़ो साहब प्लीज, आबड़ो साहब तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर साहब तशरीफ रखें प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस है। मैं आपकी इजाजत से जनाब चेयरमैन, जी, जी। मेरे दो भाइयों ने ये कहा है कि शोहदा के लिए, जी वो शोहदा की बात कर रहे हैं, वो के बात लिए तो सुन लेना। मेरे जी, दो भाइयों ने, फिदा साहब बैठ जाए प्लीज। फिदा साहब, फिदा साहब तशरीफ रखें। फिदा साहब ये कभी भी इस हाउस में इस तरह नहीं हुआ जी। देखें मेरी बात सुने। आबड़ो साहब, आबड़ो साहब, आबड़ो साहब चले, प्लीज इसको मातम डोंट करने शाउट, के बाद में- डोंट शाउट प्लीज। एक मिनट मुश्ताक साहब, एक मिनट फिदा साहब, एक मिनट। लीडर ऑफ द हाउस मैं कुछ बता रहे हैं, आपके उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप बात तो सुन लें, वो बात कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। प्लीज तशरीफ रखें। जी मैं चेयरमैन साहब आपकी इजाजत से सिर्फ ये जवाब दे रहा हूं। जो आपने मुतालबा किया उसका मेरे भाई ने बिल्कुल जो एक पॉइंट रेज किया है जी कि मैं टेकअप करूं शोहदा के लिए जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट उनकी फैमिलीज को कर सकती है और जख्मियों को कर सकती है, मैं बिल्कुल इसको लेके इशू आज ही प्राइम मिनिस्टर से और कैबिनेट में लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव रिजल्ट लेके आऊंगा। थैंक यू जी।